پاکستان مسلم لیگ نون کلچرل ونگ کے پریزیڈنٹ ملک نوید کی جانب سے 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ ان کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی اس محفل میں آ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت حسن نے حاصل کی، جبکہ نعت مبارک خرم رشید نے پیش کی اور اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر راجہ جمیل بنگیال نے ادا کیے۔ چیف گیسٹ ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم تھے، جبکہ مہمانوں نے اپنی تقاریر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اظہار خیال کیا۔ میں سب سے پہلے تو جمیل بنگیال صاحب اور نوید ملک صاحب اور مجید مغل صاحب سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ وہ کہتے ہیں نا جنگل میں منگل والی بات ہے، تو ونس اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے دوست ہیں جن کے نام مجھے نہیں بھی آتے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کو پہچان لوں گا۔ اس نام لینے سے پہلے عبدالمجید مغل صاحب کے لیے ایک تو محبت ہے شرافت ہے گرام آیا ہے، تو محبت ہے شرافت ہے گرام آیا ہے، عبدالمجید مغل صاحب آپ تو ہمارے نون کے سرمایہ ہیں۔ کہ میں کس کی تعریف کروں، لیکن جس کاز کو لے کے آج ہم یہاں پہ لوگوں کو یاد دلایا اس پردیس میں، اور یہاں ریت میں بیٹھے ہوئے مٹی کا خوشبو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اس کے لیے میں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب پہلا اس ایشیا میں یا ہمارے ہندوستان میں پہلا مسلمان آیا تو اس کی بنیاد دو قومی نظریے کی رکھ دی گئی تھی۔ 23 مارچ کے حوالے سے ہے یوم ہم عہد وفا۔ آج ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ جنرل قیوم صاحب یہاں پہ تھے ضلع چکوال سے، اور اس کے علاوہ آج یو اے کی ایک کریم اکھٹی ہے، وہ اکھٹی کس کے پیار میں ہے؟ جناب بنگیال صاحب کے، میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اوورسیز کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر میزبان کلچر ونگ کے پریزیڈنٹ جناب ملک نوید صاحب نے بھی دو قومی نظریہ 23 مارچ 1940 پر جو قرارداد منظور ہوئی اس پر روشنی ڈالی اور پاکستانی قوم کو متحد اور مضبوط ہونے کی بھی تجویز دی۔ اس موقع پر ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم جو سابقہ سینیٹر بھی رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اپنی تقریر میں پاکستان کے ویژن کی بھی بات کی، دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کو متحد رہنے کی بھی تلقین کی، پاکستان مسلم لیگ نون کو متحد ہونے کی بھی تلقین کی۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو مہمان خصوصی انوائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی عزت بخشی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دیار غیر میں نہیں ہوں، میں پاکستان میں کھڑا ہوں، پاکستانی عوام سے بات چیت کر رہا ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام اوورسیز کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی اور اس بات کا یقین بھی دلایا کہ میں یہاں اوورسیز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب اور چودھری تنویر نور الحسن کے علم میں بھی یہ چیزیں لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون ایک بہترین اور اکثریت سے برتری لے گی۔ اس موقع پر پاکستان مغل ایسوسی ایشن سرپرست اعلیٰ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر عبدالمجید مغل نے بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مزید اور محنت درکار ہے جو ہمیں اوورسیز میں پاکستان کو مضبوط کرے۔ پریزیڈنٹ کلچر ونگ ملک نوید اور راجہ جمیل بنگیال نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی۔ دیکھیں جی، آج بہت اچھا لگا، اور میں نے جب سے کلچر کا مجھے صدر انہوں نے مصطفیٰ مغل صاحب نے اور طارق فضل صاحب آئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد یہ کرونا بھی چل رہا تھا، اس کے بعد یہ پہلا پروگرام میں نے کیا ادھر، بہت اچھا لگا، سب آئے، اور آج ایسے پتہ چل رہا ہے کہ ہم پاکستان میں دبئی میں نہیں ہیں، تو بہت اچھا لگا، سب نے مطلب سب دوست آئے۔ جی بالکل جی، اس سے میں کہتا ہوں اور مزید اس سے اچھا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے بہتر کریں گے۔ اوورسیز کی اعلیٰ قیادت اگر مجھ پہ اعتماد کرے گی تو میں ڈیفینیٹلی کوشش کروں گا کہ میں اس سے بہتر کروں گا۔ جی پر امید ہے، جیسے کہ عید
ईद के फंक्शन या अपना 14 अगस्त जैसे 23 मार्च का आज किया तो ज़रूर इंशाल्लाह इससे बेहतर करूँगा मैं। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक बड़ा कलीदी रोल अदा कर रहे हैं और मुझे फ़ख्र है, और मैं जब भी ये मिडल ईस्ट में आता हूँ तो मुझे खुशी होती है, चूँकि हमारा सबसे बड़ा चंक जो है वो GCC कंट्रीज़ में है, जिसमें UAE भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी है और बाकी कुवैत, कतर, बहरीन वगैरह हैं। UAE के अंदर हमारे जो मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इन पे फ़ख्र है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसके अंदर अगले दिन हमने एक फ़ंक्शन में हिस्सा लिया जिसमें विमेन विंग की सदर फरजाना कौसर को बनाया गया, और मुझे खुशी हुई कि यहाँ हमारी बहनें और बच्चियाँ जो हैं उनको भी शामिल किया जाए कि कल तक अगर इनका वोट भी बनता है तो फिर हमें पता हो कि इनको पता हो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी अच्छी पार्टी कौन सी है। सेकंड इज़ के कल्चरल विंग के हेड बनाया नवीद मलिक साहब को, जो मेरे साथ खड़े हैं, और ये नौजवान इतना स्पिरिटेड है कि इन्होंने अपनी रिसोर्सेज के साथ आज ये एक बहुत आलीशान फंक्शन किया डेजर्ट के अंदर, और इसके अंदर इन्होंने सारों को खाना भी खिलाया, बहुत अच्छी तकारीर भी हुई। हर यहाँ जो जितनी स्टेट्स हैं उनकी नुमाइंदगी भी मुस्लिम लीग नून की यहाँ थी, तो ये काबिल फ़ख्र बात है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि हमें आपस में इत्तेहाद रहना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को स्ट्रांग बनाना है हर मुल्क के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और इसलिए स्ट्रांग बनाना है कि मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है वो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए। तो हम में से हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करेगा। लीडरशिप नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं, वो एक गो गेटर हैं, काम करने वाले बंदे हैं, डायनामिक हैं, और वो अल्लाह के करम से फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक कि नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर पाबंदियाँ नहीं हटती। और आप देखेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हुए और उनकी टीम में इसहाक डार जैसे जो कि अपने फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, फिर आप देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी हैं, आपके एहसन इकबाल साहब हैं, आपके ख्वाजा जो साहब हैं वहाँ आसफ़ व सियालकोट से, और बहुत से, यानी आप देखें कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, आपके सरताज अजीज़ साहब हैं, राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं। ऐसी टीम पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के पास नहीं है, और हम अल्लाह के करम से ये अभी तहरीक इंसाफ ने नुकसान काफ़ी कर दिया है, इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन कम अज़ कम ये स्लाइड बैक रुक जाएगी। तो आज हम कौमी दिन के मौके पे ये पाकिस्तानी कौम से वादा करते हैं कि ना सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान के अंदर हालात को बेहतर बनाने की पूरी सही करेंगे, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मसाइल हैं, जिसमें इनकी डेड बॉडीज़ जाती हैं तो उसका सही इंतज़ाम नहीं है, इनके प्लाट्स लोग कब्ज़ा कर लेते हैं, इनके जो वहाँ मसाइल हैं OPF के साथ, वहाँ बच्चों की एडमिशन नहीं होती, इनको भी मैंने कल नोट किया है। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने मेरे नॉलेज में लाया, आज मजीद मुग़ल साहब इधर हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं। इसी तरह आपके जो राजा जमील बंग्याल साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आज फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया और हैंडल किया, और नवीद मलिक साहब की अगर मदद ना होती तो ये हम जलसे को कामयाब नहीं कर सकते। कि जो लीडरशिप है ना वो फुली तौर पे अवेयर है। यहाँ चौधरी तनवीर थे ना, नूरुल हसन तनवीर, उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ा काम किया, और अभी भी सारे काम कर रहे हैं। देखें, जो होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ और एक्टिविटीज़ में, सारों का अपना अपना व्यू होता है, और वो बड़ा अहम व्यू होता है। उनको इकट्ठा करना जो लीडरशिप का काम है। मैं अभी अगले 5-6 दिन इधर हूँ, इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत से लोगों को जोड़ के मैं जाऊँगा, और इसके बाद वहाँ जाके भी एक तो इसहाक डार साहब को फौरी तौर पे बताऊँगा जो ओवरऑल हमारे पाकिस्तान के इंचार्ज हैं, और साथ ही शहबाज शरीफ साहब को भी ये मैसेज चला जाएगा, और इंशाल्लाह हम आते जाते रहेंगे। ये तो इस्लामाबाद से कराची जाना दूर पड़ता है और दुबई पहले बंदा आ जाता है, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। देखिए, मियाँ साहब का जो बेसिकली तो उनकी हेल्थ का इशू है, अल्लाह ताला करे जब भी उन्हें डॉक्टर्स क्लियर करते हैं तो वो मियाँ साहब तो पहले भी आए और अपने आप को पाबंद सलासल किया बेटी के साथ। वो कुछ कैद से डरने वाले नहीं हैं, वो ज़रूर उधर तशरीफ़ लेके आएंगे, और अभी जो ही ये उनको डॉक्टर्स क्लियर करते हैं और वो वहाँ आते हैं। और दूसरा बड़ा पॉइंट ये भी था कि जब पाकिस्तान में वो थे तो उनको विच हंटिंग की जा रही थी, यानी उनके पीछे छोड़े हुए थे ऐसे लोग जो कि उनको
اندر نقصان پہنچا رہے تھے. تو جب انصاف کی توقع ہوگی ان کو اور صحت اجازت دے گی تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. خیال میں جو ساری متحدہ جماعتیں ہیں نا, انہوں نے شاید یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی سب سے بڑی جماعت ہے. آلدو شہباز شریف صاحب خود ریڈی نہیں تھے, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انٹرم گورنمنٹ میں ایک حکومت بنے, کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو پھر توڑ دیں گورنمنٹ کو اور پھر آپ کی عبوری حکومت آئے جو کہ الیکشن کرے. اس کا جو پرائم منسٹر ہو وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن خود چنے اور وہ فیئر الیکشن ہو. مسلم لیگ نون کا یہ بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں اقتدار ملنا چاہیے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو اور اس کے اندر جو ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں. اس میں مقننہ ہے, عدلیہ ہے, انتظامیہ ہے, وہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور پاکستان تب آگے چلے گا. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, پارٹیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں, وہ امپارٹنٹ نہیں, ہمارے لیے پاکستان امپارٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ ایک پیج پر نہیں ہے. ہم نے آج جو 23 مارچ کا یوم یکجہتی, یوم تجدید, جو کہ ایک بنیاد ہے ہمارے پاکستان کی, وہ اس طرح منا کے دکھایا ہے کہ جو لوگ آج نہیں آئے, میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم وہ اسی طرح اس پروگرام میں ضرور آئیں گے. اس کا آج جو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد تھا, سب کو انوائٹ بھی کیا ہے. اگر نہیں آئے تو میں نے کہا نا, جس طرح کے پروگرام یہ تو وائرل تو ہونا ہے, دیکھنا ہے انہوں نے کہ سب لوگ گئے وہاں, جس طرح کہ جنرل صاحب آئے ہیں, انہوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آج کے پروگرام کو دیکھ کے نیکسٹ کوئی بھی پروگرام وہ لوگ دیکھیں. یہ چند مواقع ہوتے ہیں انسان کا, جب اوپر اپنے قائدین تک میسیج نہیں جاتا ہے تو وہ اس میں, جس طرح کہ میں نے پہلے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے, ابھی بھی کہتا ہوں کہ مجھے بڑی امید ہے, جس طرح کہ جنرل صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کا جو مسئلہ ہے دبئی کا حل کریں گے, اپنے قائدین تک بھی پہنچائیں گے, تاکہ ہماری جو یو اے کے ہمارا ایک مقصد ہے. دیکھیں, ایک اگر آدمی انسان کام کرتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے, ٹائم بھی ضائع کریں, ہر چیز ضائع کریں, لیکن ہمارا ایک مقصد ہے صرف عہدے لینا یا پارٹی کو ایسے نہیں لے کے رکھنا ہے, بلکہ ہمیں ایک ووٹ بینک بنانا ہے, تاکہ ہمارا جو مین مقصد جو ہے پاکستان میں ہماری پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آئے. جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو دور پاکستان مسلم نون کا گزرا ہے, ترقی ہوئی ہے پاکستان میں, وہ کافی عرصے سے رکی ہوئی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون آئے گا اور پاکستان اپنی ترقی کے انہی راستے پر گامزن ہوگا. سب سے پہلے تو میں عبد المجید مغل صاحب کو, جو مغل ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر ہیں, میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں انہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا ہے, یہ واقعی ایسا کبھی کوئی پہلے پروگرام نہیں ہوا. انہوں نے اسٹیج پر جو فرمایا ہے کہ جی واقعی اس میں سچائی کی بات ہے, ہم پہلے دن سے یو ای میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. یعنی اتنی بڑی گیدرنگ اور ماشاءاللہ اتنا زبردست پروگرام ہوا ہے کہ لاجواب, جس کو کہنا چاہتا ہوں. باقی 23 مارچ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم پاکستان ہے اور ہمیں اس عہد کو یاد رکھنا ہے, ان باتوں کو یاد رکھنا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمائی تھی, اتحاد کو, پیار کو, یگانگت کو, اور سب سے بڑی بات ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کو. اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم ترقی کریں. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان میں ہم خوش ہیں. منارٹیز بے شک وہ ایک الگ بات ہے, اونچی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک ینگ بچے کو ظلم و تشدد کا کراچی میں نشانہ بنایا گیا, لیکن میں مذمت نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بینگ پاکستانی ہوتے ہوئے ہم سب ایک ہیں. جیسے ہم ترانہ سن رہے تھے, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, جس کا مطلب کہ ہمیں ایک ہونا ہے. ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے شانہ بشانہ ہے, بھلے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں یا کوئی شارجہ میں یا دبئی میں یا گلف میں. ہم انہیں فالو کرتے ہیں, ان کے بیانیے کو ہم ہر جگہ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک ہے, ایک جھنڈے کے تلے ہے. اس میں کوئی بھی دوریاں, خرابیاں جو ہیں وہ نہیں, اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ہے اور ایک ہی رہے گی. 23 مارچ کا جو پروگرام تھا انتہائی شاندار اور جسے کہتے ہیں بہترین پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اور ہم وہ 23 مارچ جو
قائد اعظم रहमतुल्लाह अलैह और हमारे बुज़ुर्गों ने बुनियाद रखी, अहद किया पाकिस्तान बनाने के लिए, और आज हम उस अहद की तजदीद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देनी है। कैसे भी हम करें और अपनी नीयतों को बेहतरीन करें और पाकिस्तान के लिए सर्फ करें। थैंक यू। सबसे पहले जी 23 मार्च के हवाले से, चूँकि यौम पाकिस्तान की तकरीब है, मैं मीडिया के हवाले से जज्बा का, न्यूज़ टाइम, दुनिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे जो दिल के जज्बात होते हैं वो कौम के आगे रखते हैं। तो ओवरसीज़ में रहते हुए हमारे जज्बात शायद मुल्क में रहने से ज़्यादा हैं, और आज जिस मकाम पे इन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और जिस तरह से आपने इसको खूबसूरत बनाया है, मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारे जो जज्बे हैं, हमारी जो सच्चाइयाँ हैं, जो रहनाइयाँ हैं, वो अपने मुल्क से हैं। लेकिन जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिन्होंने हमें जिस तरह से इजाज़त दी और जिस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसकी मिसाल नहीं है। और इसमें जितना हाथ मीडिया का है, मैं समझता हूँ कि सारी सेलिब्रेशन तो आपकी तरफ आती है कि जिस तरह का पैगाम आप दुनिया तक पहुँचाते हैं, ये हमारे जज्बात हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और उसमें अमन रहे, और अल्लाह करे कि मुल्क के लिए, कौम के लिए, फलाह के लिए सोचें, ताकि हम हमेशा की तरह इस बस्ते पाकिस्तान में हंसते मुस्कुराते रहें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बस यही कहना चाहता हूँ जी कि जो आज का 23 मार्च का प्रोग्राम था, हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी थे जनरल क़य्यूम साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और ये हम जितने भी त्यौहार हैं पाकिस्तान के यहाँ प्रदेश में मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने पूरी मुस्लिम लीग नून को दावत दी थी, और मैं आपके इस चैनल के वसात से ये कह देना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे हमें अकेले प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। हमने तो पूरा गुलदस्ता सजाया था, जैसे कि आपने देखा है, और जनरल साहब ने खुद भी कहा है, और दूसरे जो हमारे कायदीन हैं वो भी कह रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ है कि कम अज़ कम आज सबको आना चाहिए था सदके दिल से। जी, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने बात की है बड़ी अच्छी की है। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं, उनकी डोमेन है, वो सदर हैं। आज से जब 1 साल पहले, 1.5-2 साल पहले वो सदारत के लिए गए थे, तो उस वक्त वो शायद अकेले थे, और मैंने उनका साथ दिया, बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए, और वहाँ पे उन्होंने उनको सदर तस्लीम करवाया। गो हमारे कायदीन का फ़ैसला था, लेकिन उनके साथ पूरी दिन रात जदोजहद की। लेकिन आज जब हम उनको किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं, और बिलखसूस जिस जगह मैं उनको बुलाता हूँ वो नहीं आते हैं, और इस चीज़ का मुझे दुख होता है। हम तो अपनी तरफ से ये गुलदस्ता बना के बैठे हुए हैं। आपने देखा है, हमने तो किसी की कोई फ़ोटो नहीं छोड़ी है। तमाम तर सदूर, तमाम तर जनरल सेक्रेटरी, तमाम तर मरकज़ के हैं, सबको बुलाया हमने बाई नेम इन्विटेशन भेजी है। और मैं बिलखसूस आपके चैनल की इस वजह से बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, इसाक डार साहब और नूरुल हसन तनवीर साहब से ये अपील करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को UAE में इस इंतशार से बचाएं। कुछ लोग इस तरह के हैं जो मुस्लिम लीग नून में इंतशार फैला रहे हैं। आज का प्रोग्राम अगर मुस्लिम लीग नून UAE में है, तो इसको हमें चलाने के लिए ऐसे दोस्तों की, ऐसे भाइयों की ज़रूरत होगी जो इसको सपोर्ट करें, ना कि अगर इस तरह हम करेंगे तो जो हमारे मुस्लिम लीग नून से लोग प्यार करते हैं वो चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। एक तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह, और इतने पैट्रियोटिक हैं आपकी पूरी टीम, जितनी भी है पूरी की पूरी पैट्रियोटिक है अल्हम्दुलिल्लाह। हर इवेंट में जाते हैं, आपके ज़हन में ये नहीं है ये मुस्लिम लीग वाला है, ये अपना पीपल पार्टी वाला है, आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत को तरजीह देते हैं। मैं आप सबकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। आज 23 मार्च था माशाल्लाह, उसी सिलसिले में अपना ये यहाँ इवेंट मनाया गया है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, माशाल्लाह सब पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया है। हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर, इस इवेंट में आकर। आई होप कि अगेन भी ऐसे इवेंट होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।